सर मी 1 सेकंड मध्ये फोन करतो, लेक्चर सुरू आहे. हा मम्मी, अगं पैसे संपले. Good morning, am I audible? Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. Only 12 students are joined. Let me just see what is the problem with the other students.
Roll number 37. Roll number 37. Yes, sir. You were absent for the last lecture. I had posted that you were absent, and I have asked those who were all absent to send me a letter signed by your parents. I haven't yet received your letter. Why? Sorry, sir. My father actually called HOD, sir. I'll do it today itself. Okay. Roll number 63. Roll number 63. येस सर. बाळा तू पण ऍबसेंट होता लास्ट लेक्चरला आणि मी सांगितलं होतं हा की सर. सर माझा प्रॉब्लेम काय सर माहितीये का हं. सर, आमची कंपनी कोरोना याच्यामध्ये हॉस्पिटलचं इक्विपमेंट आम्हाला तयार करतो सर. अर्जंट डिलिव्हरी होती सर ऑक्सिजनचं हॉस्पिटलला, तर आम्हाला सकाळीच जावं लागतं. मग ते नाही, मग जेव्हा मी is the screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, visible. sir. Okay. Yes, sir. So we are in our third unit, which is the varied flow, and we are currently studying about the gradually varied flow. Now, in the last lecture, we had started with an important point, which is the classification of channel slopes. Okay, and channel slopes can be classified into 5 different types. First is the mild slope channel, second is the critical slope channel, third is the steep slope channel, fourth is a horizontal bed channel, and fifth is the adverse slope channel. Now the recording of the last lecture I have not uploaded on Teachmeet yet. So today's lecture and last lecture videos I will upload simultaneously today itself. Then you can watch it. Now we'll just do a brief revision of classification of channel slope, and then we'll proceed to the classification of gradually varied flow surface profiles. Okay, so we'll start. So in our classification of channel slope, the first type of channel slope is the mild slope channel. आता mild slope मध्ये काय असणार आहे, तुमचं स्लोप कमी असणार आहे. ओके, स्लोप तुमचं माइल्ड असणार आहे. स्लोप माइल्ड असल्यामुळे तुमची वेलॉसिटी सुद्धा काय असणार आहे, कमी असणार आहे. And due to your velocity being less, the depth of the flow in a mild slope channel is going to be greater than the critical depth. आता ही जी रेड डॉटेड लाइन आहे, it is known as the critical depth line. Now each flow has a fixed critical depth line. Okay, every slope has a okay. Now this critical depth line is not going to change for the slope at any time. Someone has unmuted. Roll number 49, please mute yourself. Okay, so the critical depth line for a particular flow is fixed. For example, एखादं चॅनल आहे, त्यातून फ्लो होतोय. ओके, आता तो फ्लो कुठल्याही प्रकारचा असू दे, सुपर क्रिटिकल असू दे, सब क्रिटिकल असू दे, ट्रँक्विल असू दे, रॅपिड फ्लो असू दे, टर्ब्युलंट असू दे, लॅमिनार असू दे, कुठल्याही प्रकारचा फ्लो असू दे, त्या फ्लोला स्वतःच एक क्रिटिकल डेप्थ लाइन असणारच आहे. Okay. No, someone has posted that numerical method. Oh no, the lecture has started. You after the end of the lecture you have half an hour. From 12:30 to 1 you have half an hour. You can join the Teachmeet app then.
Okay. So, as I was saying, for any type of channel and for any type of flow in that channel, okay, there is going to be one fixed value of critical depth. प्रत्येक फ्लोची एक क्रिटिकल डेप्थची व्हॅल्यू असणारच आहे, जी की फिक्स्ड असणार आहे, ती चेंज होणार नाही. ओके. आता नॉर्मल फ्लो, तुमचं ऍक्च्युअल फ्लो त्या चॅनल मधलं त्या क्रिटिकल डेप्थच्या रिलेशन मध्ये कुठं आहे, वरती आहे, खाली आहे, त्याच्यावरती तुमचं चॅनलचं स्लोप कसं आहे ते कळून येतं. आता जर तुमचे नॉर्मल और तुमचं ऍक्च्युअल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ पेक्षा जास्त असेल तर आपण काय अज्युम करूया, दॅट इज अ माइल्ड स्लोप चॅनल. That channel is having a mild slope, so that is why the velocity is less, and as the velocity is less, the depth is more. Okay. And for a mild slope channel, now if it was a theory examination, जर तुमचं theory examination झालं असतं तर हे क्लासिफिकेशन एक्झाम मध्ये येतं, sometimes for 5 marks or sometimes for 8 marks. In that you have to draw a similar diagram and you have to write its properties. आता प्रॉपर्टीज काय माइल्ड स्लोप चॅनलचे, द नॉर्मल डेप्थ और द ऍक्च्युअल डेप्थ इज ग्रेटर दॅन द क्रिटिकल डेप्थ. द स्लोप ऑफ द चॅनल बेड इज लेस दॅन द क्रिटिकल स्लोप. ओके. तर स्लोप ऑफ द चॅनल बेड काय, इट इज लेस दॅन द क्रिटिकल स्लोप. अँड ऍज द डेप्थ इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल डेप्थ, द फ्लो इज नोन एज supercritical flow. Flow is known as subcritical flow, in which Froude's number is less than 1. 2 students have raised their hands. Yes. Mudassir, do you want to say something? नहीं सर, वो गलती से हुआ था सर. So this is about the mild slope channel. Further we'll study about the critical slope channel. Now critical slope channel, its properties given in its name itself. It is the channel in which the slope is critical. And for a critical slope channel, the normal or the actual depth of flow will be nothing but the critical depth of the flow. तुमचा जो फ्लो होणार आहे वॉटर, ओके, त्याची डेप्थ काय असणार आहे, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द क्रिटिकल डेप्थ. Okay, and the properties of critical slope channel are: normal depth will be equal to critical depth, the slope of the channel bed will be equal to the critical slope, and Froude's number will be equal to 1. Yes, Mudassir, please join with your roll number. Otherwise, from the next lecture, your attendance will not be considered. This is सर the वो 2 बार किया हूँ सर, इधर नेम ही आ रहा है सर, रोल नंबर नहीं आ रहा है सर. then you have to delete the Zoom app and download it again, and then you put your name again in it. Okay, your roll number and ओके सर. just write in the chat box what is your roll number. Okay, so this was about the critical slope channel. Next, for the steep slope channel, now you can easily identify. Now can anyone tell me what will be the properties of steep slope channel? एक एक करून सांगा काय काय प्रॉपर्टीज असतील. Your normal depth काय असणार आहे, ग्रेटर दॅन और लेस दॅन द क्रिटिकल डेप्थ. नॉर्मल डेप्थ काय असणार आहे, लेस दॅन और ग्रेटर दॅन द क्रिटिकल डेप्थ स्टीप स्लोप चॅनल मध्ये. Less than critical depth. Less than the critical depth. Okay, your slope of the channel bed of steep slope कसा असणार आहे with relation to critical slope? Will it be greater than or less than? Okay, greater than the critical slope. And what about Froude's number? Froude's number will be Greater than 1. greater than 1. Good. So this is the relation for a steep slope channel. Okay. Now moving further.
we saw the horizontal bed channel. Now for the horizontal bed channel, okay, त्याचा एक स्वतःचा critical depth असणारच आहे. कुठलाही वॉटर लिक्विड जो ओपन चॅनल मध्ये फ्लो होतोय त्या फ्लोचा एक स्वतःचा क्रिटिकल डेप्थ असणार आहे, जसं मी तुम्हाला ऑलरेडी 4-5 वेळा सांगितलेलं आहे. ओके, आय एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन अँड अगेन सो दॅट इट बिकम्स इम्प्रिंटेड इन युअर माइंड. ओके, so this horizontal bed channel will also theoretically it will have a critical depth. Okay, but the actual depth will be equal to infinity. Why? Because as there is no slope, the channel bed is horizontal, water is not going to flow any further, because for the water to flow in an open channel a slope is required. That means a positive slope is required. Keep that in mind. म्हणजे a falling slope is required for the river or for the water to flow. But as here there is no slope, water is not going to flow here and it is going to get accumulated here. Accumulated म्हणजे काय होणार आहे? वॉटर इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड हिअर आणि इथं काय होणार आहे, डेप्थ हळूहळू वाढत जाणार. जसं मागणं पाणी एंटर होत राहणार आणि इथं त्याला पुढे फ्लो होण्यासाठी काहीच मार्ग नाही. ओके, त्यामुळे इथं काय होणार, ते स्टोर होत राहणार. अँड द नॉर्मल डेप्थ और द ऍक्च्युअल डेप्थ दॅट यू आर गोइंग टू गेट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बिकॉज वी डोंट नो व्हॉट विल बी द डेप्थ. कितीही डेप्थ पर्यंत जाऊ शकतं. आता तिथं पाणी स्टोर व्हायला लागलेलं आहे, तर किती डेप्थ पर्यंत सुद्धा स्टोर होऊ शकतं ते. सो हिअर कंडिशन्स आर नॉर्मल डेप्थ इज इक्वल टू इन्फिनिटी, slope of the channel bed is equal to 0 and Froude's number is equal to 0. Why? Because there is no flow taking place. Okay, so the flow is neither a supercritical nor subcritical nor critical flow and hence it is 0. Now I will see the last channel slope, that is the adverse channel slope. Now here you can see that as this is the direction in which the flow is taking place, the slope rises in the direction of the flow and hence it will be counted as a negative slope. And for this negative slope we will assume that it has a theoretical critical depth. जरी तिथं फ्लो अकर होत नाहीये, ओके, नेगेटिव्ह स्लोप आहे. नेगेटिव्ह स्लोप आहे म्हटल्यावर पाणी चढणारच नाही. ओके, वॉटर किंवा कोणतंही लिक्विड लोअर एलिव्हेशन टू हायर एलिव्हेशन कधी चढणार, जेव्हा तो एखाद्या क्लोज्ड कॉन्ड्युइट मध्ये असणार तेव्हा. दॅट मीन्स वेन इट इज इन अ क्लोज्ड कॉन्ड्युइट सच एज अ पाईप. बट इन एन ओपन चॅनल वॉटर विल नेव्हर राईज फ्रॉम अ लोअर एलिव्हेशन टू अ हायर एलिव्हेशन. Even then we will assume that a theoretical critical depth is present, okay, because it is a theoretical concept. But the normal or the actual depth does not exist in this case, because water is not going to rise, so there will be no depth found of water here. So here what is there? Y, and that is normal depth does not exist, and second is the slope of the channel bed is less than 0 or it is negative. So I hope you understood this. Now let us proceed to the classification of gradually varied flow profiles. Okay, any doubt regarding classification of open channel flows? Any questions? Yes, anyone? No, sir. Okay. So I'll proceed. Classification of gradually varied flow profiles. Now, we are going to see the gradually varied flow profiles for a mild slope channel, for a critical slope, for steep slope, for horizontal bed, and for adverse slope channels. Now, what are gradually varied flow profile?
Let me first explain that. Okay, I know you may have forgotten about what I taught in the last lecture. So let me again do a brief revision of what is meant by a gradually varied flow profile. So consider a open channel flow, whether it be a river, whether it be a flow in a canal, any flow. Now, if you observe in nature, it is seen that the flow in any open channel is generally uniform flow. Okay. Now, what is meant by a uniform flow channel? That it means that if you consider any amount of section, if I consider section 1 here, if I consider section 2 here, okay, the flow parameters do not change with respect to space. That means the flow parameters of this open channel flow are not going to change from section 1 to section 2. If I have to give an example, okay, माझ्यासमोरनं एक रिव्हर फ्लो व्हायला लागली. त्या रिव्हर वरती मी काय केले, दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी मी काय केले, दोन ऑब्झर्वर्स ठेवले तिथं रिव्हरच्या फ्लोचे पॅरामीटर्स ऑब्झर्व करायला, कॅल्क्युलेट करायला. ओके, आता जर ऑब्झर्वर 1 ऑब्झर्व केले की सेक्शन 1 ला डेप्थ किती आहे 4 मीटर आणि ऑब्झर्वर 2 ने इथं काय ऑब्झर्व केलं ऍट सेक्शन 2 द डेप्थ हियर इज ऑल्सो इट इज 4 मीटर. आता डेप्थ जर दोन्ही सेक्शन वरती 4 मीटर सेम आहे तर डेप्थ सेम असल्यामुळं एक अजून एक प्रॉपर्टी सेम होऊन जाते, ती आहे वेलॉसिटीची. ओके, बिकॉज एज डेप्थ इज नॉट गोइंग टू चेंज, एरिया ऑफ द फ्लो at each section is not going to change, and as area is not going to change, velocity is also not going to change. Okay, so keep that in mind. So flow parameters are not going to change between section 1 and 2, and hence it is known as a uniform flow. Now, if you observe in nature, all the flow in the open channel, whether it be in a canal, whether it be in a flume, whether it be in a stream or a river, they are they are uniform flows. Generally they are uniform flow because there is no change in flow parameters with respect to space. Okay, so whether that river flow is in a mild slope channel, whether it is in a critical slope, or whether it is in a steep slope channel, तुमचा फ्लो कसा असणार आहे, युनिफॉर्म असणार आहे. तो क्रिटिकल असू दे, सब क्रिटिकल असू दे, सुपर क्रिटिकल असू दे. बट what happens if I construct an obstruction in between that river? For example, if I construct a weir. Here now I have constructed a weir. Now what will happen here? This uniform flow is going to get converted into a gradually varied flow. Very important. The uniform flow is going to get converted into a gradually varied flow. And you are going to get change in depth or change in flow parameters with respect to distance. Now, as I have told you in the last lecture, okay, an open channel flow is particularly, or a gradually varied flow is particularly divided into 3 zones. Okay, now this dotted line that I have drawn, it is nothing but the critical depth line, and this straight line that I have drawn is the normal depth line. म्हणजे ही आधी तुमची नॉर्मल डेप्थ होती रिव्हरची, जेव्हा इथं काही वियर नव्हतं, बंधारा नव्हता, काही नव्हतं, तेव्हा ही नॉर्मल डेप्थ लाईन होती रिव्हरची आणि ही क्रिटिकल डेप्थ लाईन होती. ओके, नाउ दिस इज yn, and this is yc, that is critical depth. Now a gradually varied flow is divided into 3 zones: zone 1, zone 2, zone 3. आता झोन 1 कधी असेल, जेव्हा तुमची ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो मुळे डेप्थ चेंज होणार आहे आणि ती डेप्थ चेंज होणार फर्स्ट झोन मध्ये. ओके, ती डेप्थ जाणार आहे नॉर्मल डेप्थ पासून फर्स्ट झोन मध्ये. आता फर्स्ट झोन मध्ये काय आहे, हियर द डेप्थ
it is greater than both yn, that is normal depth, and critical depth. Okay, first zone कसा आहे, it is greater than both yn and yc. आता झोन 2 इथं लिहितो मी. झोन 2 मध्ये काय होतंय, y is between, okay, y is between yn and yc. y is between yn and yc. आणि जर तुम्ही झोन 3 ऑब्झर्व केलं तर काय आहे, y is less than both yn and yc. So this is the classification of the first, second and the third zone. Okay, now so that is what you have studied about zone. Now one more important thing before we proceed to study the classification. Okay, in zone 1 and in the third zone you are always going to get a backwater curve, and in the second zone you are always going to get a drawdown curve. आता backwater curve म्हणजे काय आहे, when the water level or when the depth rises in the direction of the flow, that means when the dy by dx is greater than 0, that means y rises in the direction of the flow, this is the normal depth. आणि जेव्हा डेप्थ तुमची राइज होते in the direction of the flow मध्ये, it is known as a backwater curve. आणि drawdown curve काय आहे, when dy by dx is less than 0, that means your depth falls in the direction of the flow, then that curve is known as the drawdown curve. Okay, so the curve that you are going to obtain in the first and the third zone are always going to be backwater curve, and the curve that you are going to obtain in the second zone are always going to be drawdown curve. हे तुमच्या लक्षात आलेलं आहे का? हे मी इंट्रोडक्शन देत आहे. कुठल्या पॉइंट मध्ये कुणाला कन्फ्युजन? Any question? No, sir. Okay. So next, what we'll do, we'll assume a channel has been built. Oh, no, there is an existing channel. Okay. आता तो चॅनल कसा असू दे, माइल्ड असू दे, स्टीप असू दे, क्रिटिकल असू दे, त्याच्याशी मला काही घेणं देणं नाही. Okay. Sir, screen is not visible. No, I'm drawing now. Is it visible now? I'm drawing something here. Yes, sir, visible, sir. Okay. Now, there is a river or a canal. कुठलाही तुम्ही कन्सिडर करा, कॅनॉल किंवा रिव्हर फ्लो व्हायला लागलाय. आता त्या कॅनॉल रिव्हरला जोपर्यंत काही ऑब्स्ट्रक्शन नाही तोपर्यंत तो फ्लो कसा असणार आहे, कोण सांगते? तो फ्लो कसा असणार आहे सुरुवातीला, इफ देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन? Uniform. It is going to be a uniform flow, right? It will have its own normal depth line. ही जी डॉटेड लाइन आहे ती काय आहे, नॉर्मल डेप्थ लाइन. ही जी स्ट्रेट लाइन काय ती आहे, सॉरी माझं उलट झालंय. दिस इज द, जी डॉटेड लाइन आहे ती तुमची क्रिटिकल डेप्थ लाइन. ओके, आणि जी तुमची स्ट्रेट लाइन आहे ती नॉर्मल डेप्थ लाइन. आणि या स्ट्रेट लाइन या डेप्थ वरती तुमचं फ्लो ऑकर होते. क्रिटिकल डेप्थ लाइन काय आहे, इट इज जस्ट इन थिअरी, म्हणजे त्या फ्लो साठी एक फिक्स्ड क्रिटिकल डेप्थ ची व्हॅल्यू असणार आहे, आणि त्या क्रिटिकल डेप्थच्या व्हॅल्यूची लाइन म्हणजे क्रिटिकल डेप्थ लाइन. ओके, आणि ही तुमची नॉर्मल डेप्थ और ऍक्च्युअल डेप्थ ज्याच्यावरनं फ्लो तुमचा ऑकर होतोय. आता ही युनिफॉर्म फ्लो आहे, पण इथं मी काय केलेलं आहे, एक ऑब्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे.
आता हे ऑब्स्ट्रक्शन एखादा वियर असेल किंवा बराज असेल किंवा गेट असेल. आता आपण तिन्ही केसेस बघूया. तिन्ही केसेस मध्ये कसं होणार. जर फॉर एक्झाम्पल जर वियर असेल तर वियर म्हणजे काय, बंधारा. आता बंधारा तुम्ही बघितला असेल, बंधाऱ्यात काय होतं, इट इज जस्ट अ कॉन्क्रीट वॉल विच इज कन्स्ट्रक्टेड इन द रिव्हर. म्हणजे काय होतं ते, आणि त्याचं कॉन्क्रीट वॉलचं काम काय असतं, जो अपस्ट्रीम साईडला पाणी येतं रिव्हर मधून त्याला रोखून ठेवायचं, त्याचं वॉटर लेवल वाढवायचं. ओके. आणि वॉटर लेवल एवढं वाढलं की ते वियरच्या क्रेस्ट लेवल, ह्याला काय म्हणतो आपण, वी कॉल इट ॲज क्रेस्ट लेवल, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द वियर, त्या लेवलला पोहोचलं की पाणी काय होणार, तुमचं खाली वाहणार. तर आपण पहिलं केस कन्सिडर करूया की हा वियर आहे आणि वॉटर त्याच्या क्रेस्ट वरनं फ्लो होतोय. तर हा केस कसा झाला, झोन 1 चा केस झाला. झोन 1 चा केस कसं झालं, झोन 1 चं केस कसं झालं, बिकॉज वॉटर ह्याच्यावरनं फ्लो होणार आहे, त्याच्यामुळे इथं काय होणार आहे, वॉटर लेवल इज गोइंग टू, और द डेप्थ इज गोइंग टू राइज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. ओके. म्हणजे तुम्हाला कुठला कर्व भेटतो, बॅक वॉटर कर्व, रायझिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. ओके. अँड दिस इज इन झोन 1. नाव इफ यू कन्सिडर झोन 2, झोन 2 मध्ये नेहमी काय होतं, ड्रॉ डाऊन कर्व. म्हणजे काय, द डेप्थ इज फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. तर आता सेकंड केस मध्ये बराज अज्युम करा. आता बराज काय आहे, इट इज अ टाइप ऑफ वियर बट विथ गेट्स प्रोव्हाइडेड इन द मिडल. म्हणजे काय होणार, वॉटर लेवल जर ह्याच्या वरती गेलं, या गेट्स पर्यंत पोहोचलं तर काय केलं जातं, हे गेट्स उघडले जातात आणि इथनं तुमचं वॉटर काय होतं, तुमचा फ्लो होतो. आता जर असं केस असेल तर इथं काय होणार आहे, हा जो नॉर्मल डेप्थ आहे, इट इज दिस नॉर्मल डेप्थ इज गोइंग टू फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. म्हणजे सेकंड झोन मध्ये तुम्हाला नेहमी काय भेटणार आहे, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ ड्रॉ डाऊन कर्व. आणि थर्ड केस मी कशाचं कन्सिडर करायला सांगितलं, एक गेटचा. आता थर्ड केस मध्ये काय आहे, गेट आहे. आता या केसमध्ये गेट आपण कधी कन्स्ट्रक्ट करतो, इन्स्टेड ऑफ वियर और बराज, जेव्हा वॉटर लेवल कमी असते, अँड वेन द वॉटर लेवल इज लेस दॅन द क्रिटिकल डेप्थ, दॅट मीन्स वेन द फ्लो इज सुपर क्रिटिकल. म्हणजे नॉर्मल डेप्थ आता आपण कुठं कन्सिडर करूया, या लाईनला आपलं नॉर्मल डेप्थ कन्सिडर करूया. आणि इथं गेट आहे, तर इथं फ्लो कसं होणार आहे, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस फॉर्म, बिकॉज इन द थर्ड झोन ऑलवेज the water level or the depth is going to rise in the direction of the flow. Okay, it still might be confusing for some. You will get your doubts cleared when we see each example. म्हणजे mild slope channels आपण एक्झाम्पल बघणार, steep slope चं बघणार, सगळ्यांचं बघणार. Okay, so let us first see the example of mild slope channel. Now mild slope channel, it is going to have 3 zones, zone 1, zone 2, झोन 3. आता झोन 1 मध्ये जो कर्व भेटणार आहे, आपण त्याला काय प्रिफिक्स देणार, आपण त्याला काय टर्मचं नाव देणार आहे, M1 कर्व. एम कशाचं, माइल्डचं एम. आणि झोन 1 फर्स्ट झोन मध्ये असल्यामुळे M1. जो सेकंड झोन मध्ये असणार आहे त्याला आपण M2 कर्व नाव देणार आहे. आणि जो थर्ड झोन मध्ये आपल्याला जो कर्व भेटणार आहे, दॅट विल कॉल M3 कर्व. नाव यू हॅव टू सी ईच कर्व इन स्पेसिफिक डिटेल. आणि काही डाऊट असेल तिथल्या तिथं लगेच विचारायचं मला, बिकॉज दिस इज प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट ओके कन्फ्युजिंग अँड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ युअर हायड्रॉलिक्स टू. अजून 2-3 डिफिकल्ट पार्ट्स येणार आहेत, बट दिस इज वन ऑफ दोज कन्सेप्ट. काय तर सगळ्यांनी लक्ष द्यावं. So first we will see the M1 curve. Now M1 curve मध्ये काय लक्षात ठेवायचं, आता फर्स्ट झोन मध्ये आहे, फर्स्ट झोन मध्ये नेहमी तुमचं कर्व कसं असणार आहे, बॅक वॉटर कर्व असणार आहे, दॅट इज डेप्थ इज रायझिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. आता इन दिस केस ओके,
at any point this is your y. Okay, हे डिस्टन्स काय आहे फ्रॉम द चॅनल बॉटम टू दिस पॉइंट, हे कुठल्याही पॉइंट वरती तुम्ही घेऊ शकता, या पॉइंट वरती ते काय y. Now you can observe here that in zone 1 y is greater than yn and yn is greater than yc. That means y is greater than both yn and yc. As it is a mild slope channel, the slope of channel bed is less than critical slope. Okay, and dy by dx, that means change of depth with respect to direction of flow, it is greater than 0, कारण की डेप्थ तुमची वाढत चाललेली आहे. सो दिस इज झोन 1. आता झोन 2 मध्ये काय होणार आहे? झोन 2 मध्ये काय होणार? कुठल्या प्रकारचं कर्व भेटणार आहे आपल्याला? Drawdown curve. ओके, इट इज गोइंग टू बी अ ड्रॉडाउन कर्व. झोन 2 म्हटल्यावरती नेहमी ड्रॉडाउन कर्व येणार. ओके, आणि झोन 2 म्हटल्यावरती तुमचा हा जो डेप्थ आहे y, तुम्ही इथं बघू शकता, इट इज बिटवीन yc अँड yn. सो दिस y, इट इज लेस देन yn अँड इट इज ग्रेटर देन yc. या केस मध्ये सुद्धा स्लोप ऑफ चॅनल बेड इज लेस देन क्रिटिकल स्लोप अँड dy by dx इज, इथं dy by dx आता कसं येणार? इट इज लेस देन 0, कारण काय आहे, ड्रॉडाउन कर्व भेटतो आपल्याला, डेप्थ इज फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. सो dy by dx is less than 0. This is the thing that you should keep in mind. Now what will happen in the M3 curve, that is the curve, what type of curve we are going to get in the third zone? Yes, what type of curve are we going to get? Backwater curve. Backwater curve. Good. So now the action is taking place in the third zone. So it is known as M3 curve. Okay, it lies in the third zone. Here your y, that is this depth, it is less than both yc and yn. So your y, it is less than yc, which is less than yn. Then again your slope of channel bed is less than your critical slope. आणि तुमचं dy by dx काय येणार? ग्रेटर दॅन 0, बिकॉज इट इज अ बॅकवॉटर कर्व. सो दिस इज अबाउट द माइल्ड स्लोप चॅनल. आता आपण क्रिटिकल स्लोप चॅनल बघायचं ते आपण स्टीप स्लोप चॅनल बघूया. ओके, आता स्टीप. ओके, 1 second. I'll just I have just stopped sharing the screen. For 1 second. Okay, now I'm sharing the screen again. Whether it is visible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we have seen the mild slope channel. Now we'll study about the steep slope channel. Okay. First we will see the S1 curve. Now here S1 curve, you will see it is again a backwater curve. कारण की आधीच मी काय सांगितलंय, curve in the first zone is always a backwater curve. ओके, आणि हे जर तुम्ही डेप्थ बघितली y, it is greater than both yn and yc. Please mute yourselves.
your depth y, it is greater than both yn and yc. पण जिथं माइल्ड स्लोप मध्ये कसं होतं झोन 1 मध्ये y इज ग्रेटर दॅन yn ग्रेटर दॅन yc, कारण की yn yc पेक्षा मोठं होतं. खरं इथं स्टीप स्लोप चॅनल मध्ये काय येणार आहे, नॉर्मल डेप्थ पेक्षा तुमचं क्रिटिकल डेप्थ जास्त असणार, किंवा दुसऱ्या भाषेत तुमचं नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ पेक्षा कमी असणार आहे. ओके, पण जे जनरली आपण म्हटलेलं आहे दॅट युअर वाय म्हणजे कुठला, हा तुमचा बॅकवॉटर कर्वचा वाय, डेप्थ ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लोचा वाय, दॅट इट इज ग्रेटर दॅन बोथ yn and yc, सिमिलर टू माइल्ड स्लोप चॅनल. ओके, your slope of channel bed is greater than critical slope. Why? Because it is a steep slope channel. dy by dx is greater than 0, कारण की बॅकवॉटर कर्व आहे. आता जर सेकंड केस तुम्ही बघितलं, झोन 2, आता झोन 2 मध्ये ऑब्विसली इट इज गोइंग टू बी अ ड्रॉडाऊन कर्व. आणि इथं तुम्ही बघू शकता ही जी डेप्थ तुम्हाला भेटणार आहे कुठल्याही ऍट एनी मोमेंट, ती डेप्थ कशी असणार आहे, इट इज गोइंग टू बी बिटवीन yn and yc. माइल्ड स्लोप मध्ये त्या केसमध्ये yn वरती होतं, yc खाली होतं. या केसमध्ये yc वरती आहे, yn खाली आहे. बट द रिलेशन प्रिन्सिपल इज सेम, दॅट युअर डेप्थ y इज गोइंग टू लाई बिटवीन yn and yc, and hence it is a zone 2. Slope of channel bed is greater than critical slope, and dy by dx is obviously for drawdown curve, it is less than 0. Third case, S3 curve. Okay, it lies in the third zone, therefore it is a backwater curve, and as it lies in the third zone, this y, it is less than both yn and yc. That is, y is less than yn and yn is less than yc. Your slope of channel bed, as it is a steeper slope, it is greater than the critical slope, and dy by dx is greater than 0 for a backwater curve. So have you understood? कळालेलं आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we have seen mild slope channel, steep slope channel. You can watch the lecture again today after I upload it. Okay, and you can try to draw these channels, these gradually varied flow profiles in your notebook. Now we'll see the critical slope channel. Now critical slope channel will have only two types of curves, will have only two profiles. का? कोण सांगू शकते का? Can anybody tell why? सर नॉर्मल डेप्थ आणि क्रिटिकल डेप्थ त्यामध्ये सेम असते. बरोबर. नॉर्मल डेप्थ आणि क्रिटिकल डेप्थ काय असते तुमची? सेम आहे. NDL and CDL coincide with each other. त्याच्यामुळे तिथलं तुमचं झोन 2 गायब होऊन जातो. आता कसं, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही माइल्ड स्लोप चॅनलचं मी एक्झाम्पल देतो आणि क्रिटिकल स्लोप चॅनलचं एक्झाम्पल देतो. ओके, हा तुमचा माइल्ड स्लोप आहे, राईट हँड साइडचा. लेफ्ट हँड साइडचा तुमचा स्टीप स्लोप आहे. ओके, आता हे तुमचं काय आहे, हे तुमची YC, हे तुमची YN, इथं हे तुमची YC वरती आणि खालती YN, उलट दोघांचं. पण जर तुमची डेप्थ इथं वरती असेल
तर काय आपल्याला म्हणता येतं इथं y ही डेप्थ आहे, y इज ग्रेटर दॅन बोथ yc अँड yn. सिमिलरली तुमचं माइल्ड स्लोप मध्ये सुद्धा जो y आहे इट इज ग्रेटर दॅन बोथ yc अँड yn. जर माझी डेप्थ y सेकंड झोन मध्ये असेल, ओके, तर मला काय म्हणता येतं y लाईज बिटवीन yn अँड yc. स्टीप स्लोप मध्ये सुद्धा आणि माइल्ड स्लोप मध्ये सुद्धा y लाईज बिटवीन yn अँड yc. ओके, सिमिलरली थर्ड झोन साठी तुमचं y इट इज लेस दॅन बोथ क्रिटिकल डेप्थ अँड नॉर्मल डेप्थ फॉर स्टीप स्लोप अँड माइल्ड स्लोप. पण इथं काय आहे, हा जो मधला भाग आहे वेअर युअर y लाईज बिटवीन क्रिटिकल डेप्थ अँड नॉर्मल डेप्थ, हा क्रिटिकल स्लोप चॅनेल मध्ये प्रेझेंटच नसतो. त्याच्यामुळे तुमचा जो सेकंड झोन आहे दॅट इज ऍबसेंट इन युअर क्रिटिकल स्लोप. That is absent in your critical slope. Okay. Now let us see. तर इथं कुठले कुठले झोन असणार आहे, फक्त फर्स्ट झोन आणि थर्ड झोन. फर्स्ट झोन मध्ये कसं y इज ग्रेटर दॅन बोथ yn अँड yc, आणि थर्ड झोन म्हणजे काय y इज लेस दॅन बोथ yn अँड yc. Okay, so in the first zone, zone 1, it is obviously going to be a backwater curve because it is the first zone. Here the depth y that has increased, it is greater than both yn and yc. Here yn and yc are equal to each other. सॉरी, हियर इथे एक जरा चूक झालेली आहे. युअर स्लोप ऑफ चॅनल बेड इज गोइंग टू बी क्रिटिकल स्लोप. दोन्ही इक्वल आहेत. ओके, आणि dy बाय dx बॅक वॉटर कर्व असल्यामुळे इट इज ग्रेटर दॅन 0. सिमिलरली थर्ड झोन साठी कसं येणार, C3 कर्व येणार. सी कशाचं, क्रिटिकलचं C, स्टीप स्लोपचं S, माइल्ड स्लोपचं M, तसं. And third म्हणजे in the third zone, so it is a C3 curve. It lies in the third zone. Your y is less than both yn and yc. हे चुकीचं आहे. Your slope of channel bed is going to be equal to critical slope, and your dy by dx is going to be greater than 0 because it is a backwater curve. Are you getting this? Are you getting this? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तर सिंपल आहे. काय करायचं, प्रत्येक माइल्ड स्लोप असेल, स्टीप स्लोप असेल, क्रिटिकल स्लोप असेल, पहिल्यांदा काय करायचं, चॅनेल बेड ड्रॉ करायचा. ओके, let me show how you can remember. First you can draw the channel bed. Channel bed नंतर मग कसं, स्टीप स्लोप असेल तर तुमचं नॉर्मल डेप्थ लाईन खाली येणार, क्रिटिकल डेप्थ लाईन वरती येणार. जर माइल्ड स्लोप असेल तर क्रिटिकल डेप्थ लाईन तुमची खाली येणार, नॉर्मल डेप्थ लाईन वरती. तसं ड्रॉ करून घेणार तुम्ही. झोन 1, झोन 2, झोन 3 ड्रॉ करून घेणार. त्यानंतर आता जर तुमची ऑफलाईन एक्झाम असती तर त्यात एक क्वेश्चन असा असतो, यू कॅन study some question papers of previous years of Pune University, Solapur University, DBA2, शिवाजी, मुंबई. प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये, आणि हे मी सुद्धा स्वतः ऑब्झर्व केलेलं आहे, प्रत्येक एक्झाम मध्ये हा प्रश्न असतोच. ड्रॉ द फॉलोइंग. ड्रॉ द फॉलोइंग म्हटल्यावर तिथं लाईनीने असतात. ड्रॉ S1, ड्रॉ C2, ओके, ड्रॉ M3 कर्व अँड M2 कर्व. अशा लाईनीने तुम्हाला काय करायला लागतात, यू हॅव टू ड्रॉ द कर्व. ओके, आता मला जर S1 ड्रॉ करायला सांगितलं, S1 म्हणजे स्टीप स्लोप, तर काय मी ड्रॉ करणार, नॉर्मल डेप्थ लाईन माझी खाली असणार, क्रिटिकल डेप्थ लाईन वरती असणार स्टीप स्लोप साठी. कारण की स्टीप स्लोप मध्ये फ्लो कसा आहे, सुपर क्रिटिकल, त्यामुळे नॉर्मल डेप्थ इज लेस दॅन क्रिटिकल डेप्थ. ओके,
आता झोन लगेच मी ड्रॉ करून घेणार, झोन लिहून घेणार, झोन 1, झोन 2, झोन 3. आता S1 कर्व म्हणजे फर्स्ट झोन मध्ये, आणि फर्स्ट झोन मध्ये नेहमी कर्व कसा असतो, बॅकवॉटर कर्व. आणि खाली त्याचे काय लिहिणार मी, प्रॉपर्टीज लिहिणार. y इज ग्रेटर दॅन yn, y इज ग्रेटर दॅन yn इज ग्रेटर दॅन yc. स्लोप ऑफ द चॅनल बेड इज ग्रेटर दॅन द क्रिटिकल स्लोप, dy बाय dx इज ग्रेटर दॅन 0. हे सगळे प्रॉपर्टीज मी लिहून घे. आता C2 जर तुम्हाला काढायला सांगितलं तर तुम्ही काय सांगणार, काय ड्रॉ करणार तिकडे? कॅन एनीबडी टेल? C2 म्हणजे क्रिटिकल स्लोप कर्व इन द सेकंड झोन. कसं ड्रॉ करणार, कोण सांगताय? कुठलं येणार, बॅकवॉटर येणार, ड्रॉडाऊन येणार, काय येणार? बॅकवॉटर. C2. Anyone else? Anyone else can answer? बॅकवॉटर सर. झोन 2 मध्ये बॅकवॉटर येणार आहे का? मी काय सांगितलं, नेहमी झोन 1 आणि झोन 3 मध्ये बॅकवॉटर येतं, आणि झोन 2 मध्ये Drawdown. ड्रॉडाऊन. ओके. आता इथं तुम्ही पहिली चूक केली, बॅकवॉटर सांगू. आता दुसरी आणि सगळ्यात मोठी चूक काय केली मी सांगतो. आत्ताच मी समजवलं ओरडून ओरडून की क्रिटिकल स्लोप मध्ये फक्त 2च झोन आहेत, झोन 1 आणि झोन 3. झोन 2 इज नॉट प्रेझेंट. ओके. मला हे आन्सर अपेक्षित होतं कुणाकडनं तरी, बट आय एम सॉरी टू से no one has given the answer. Okay. Similarly, हे झालं माइल्ड स्लोपचं. आपण स्टीप स्लोपचं बघितलं. आता हॉरिझॉन्टल बेड चॅनलचं. आता हॉरिझॉन्टल बेड चॅनल मध्ये मला फक्त डोकं लावून सांगायचं कुठले कुठले झोन येणार. झोन 1, झोन 2, झोन 3 मध्ये कुठले कुठले झोन येणार. एक ओके ओके, त्याचा आन्सर देण्यापेक्षा मीच देतो. ओके. तुमचे चॅनल बेड कसा असतो, हॉरिझॉन्टल. सो योर चॅनल बेड, स्लोप ऑफ चॅनल बेड इज इक्वल टू 0. ओके. आता तिथं क्रिटिकल डेप्थ लाईन, ऑब्विसली इट इज थिओरॉटिकल. आता नॉर्मल डेप्थ लाईन, नॉर्मल डेप्थ आता आपल्याला सांगताना काय सांगितलंय, नॉर्मल डेप्थ इज इक्वल टू इन्फिनिटी. आपण त्याचा हिशोबच लावू शकत नाही. त्याच्यामुळे नॉर्मल डेप्थच्या वरचा जो झोन आहे दॅट इज झोन 1. ओके. दॅट इज नॉट प्रेझेंट इन हॉरिझॉन्टल बेड चॅनल. म्हणजे फक्त 2 झोन प्रेझेंट असतात हॉरिझॉन्टल बेड चॅनल मध्ये, झोन 2 आणि झोन 3. आता झोन 2 मध्ये नेहमी कसं असणार, इट इज गोइंग टू बी अ ड्रॉडाऊन कर्व. ओके. आणि झोन 3 मध्ये कसं असणार, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बॅकवॉटर कर्व. आता H2 कर्व इथं जरा चुका झालेल्या आहेत. जस्ट लेट मी गिव्ह व्हॉट आर द मिस्टेक्स. इथं झोन 2 मध्ये काय असणार आहे, y इज बिटवीन नॉर्मल डेप्थ अँड क्रिटिकल डेप्थ. आणि हे कसं आहे, ड्रॉडाऊन कर्व. स्लोप ऑफ चॅनल बेड इज इक्वल टू 0. dy by dx इज लेस दॅन 0. इट इज लेस दॅन 0. ओके. Because why? It is a drawdown curve. Drawdown curve म्हणजे the depth falls in the direction of the flow, and hence dy by dx is less than 0. हा झाला तुमचा H2 कर्व. आता सेकंड आहे H3 कर्व मधला येणार. Just rub everything. In H3 curve, the zone is third zone. Here, your depth y, it is less than both normal depth and critical depth. त्यामुळे झोन 3 प्रेझेंट आहे. स्लोप ऑफ चॅनल बेड इज इक्वल टू 0 and dy by dx is
greater than 0. Why? Because it is a backwater curve. ऍडव्हर्स स्लोप चॅनलला कुठले कुठले कर्व्स येणार ते तुम्ही होमवर्क मध्ये तुम्ही ते चेक करायचंय, ते स्टडी करायचंय तुम्ही आणि चेक करायचंय की कुठले कुठले कर्व्स येणार. दॅट इज युअर होमवर्क. सो have you understood up till now whatever has been taken? Classification of GVF profiles कळाले का? माइल्ड स्लोप मधलं M1 M2 M3 कर्व, स्टीप स्लोप चॅनल मधलं S1 S2 S3 कर्व, क्रिटिकल Yes, स्लोप चॅनल मधलं C1 आणि C3 कर्व, हॉरिझॉन्टल बेड मधले H2 आणि S3 कर्व कळालेलं आहे का सगळ्यांना? येस सर. ओके. Okay. So here I will be uploading the lecture today, and from the next lecture we are going to study about the length of backwater curve as well as the direct step method in order to find out the length of backwater curve. आता हा तो तुमचा लास्ट पॉइंट असणार आहे ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लोचा. त्याच्यानंतर आपण रॅपिडली वेरिड फ्लो कडे वळणार आहोत. जस्ट लेट अस सी द सिलेबस. तर आपली डेफिनेशन ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लोची झालेली आहे. डायनॅमिक इक्वेशन ऑफ ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो, ऍझम्पशन अँड डेरिव्हेशन झालेलं आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ चॅनल स्लोप्स आपलं झालेलं आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल्स हे झालेलं आहे. आता पुढच्या लेक्चर मध्ये मी हे जे एक्झाम्पल्स घेणार आहे की रिअल लाईफ एक्झाम्पल्स मध्ये जसं विअर वरनं वॉटर फ्लो होतोय, गेटच्या खालनं पाणी फ्लो होतोय, तर हे कशाचे एक्झाम्पल्स, कुठल्या टाईपचे प्रोफाईल, तो S1 असेल, C1 असेल, M3 असेल, C3 असेल, H2 असेल, कुठल्या प्रकारचं प्रोफाईल असेल त्याचे आपण एक्झाम्पल स्टडी करणार आहे नेक्स्ट लेक्चरला. आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण डायरेक्ट स्टेप मेथड ऑफ कॉम्प्युटेशन ऑफ GVF प्रोफाईल स्टडी करणार आहे. आणि ते झालं की आपलं ग्रॅज्युअली वेरिड फ्लोचं पार्ट संपणार. ओके. Request everyone to check the syllabus. If any point is missing from this, you can inform me. Okay. Now, आता इथं आपलं ओके इथं आपलं संपलेलं. Now no one should leave the lecture unless I say. Okay, I have one very important point to discuss with you all. Now this point I have discussed with my proctor students in last meeting. Okay, and I wanted to discuss